जी बहुत शुक्रिया शाहजबीर साहब। मेरा ख्याल है कि पंजाबी कहानी भी उन्नी ही पुरानी है जिन्नी पंजाबी बोली, क्योंकि साढ़े को रीत है कि चौपालां और बिस्तरियां दे विच दादियां नानियां दादे कहानियां सुणाते सन। इंज ही बालों को जिवें चीचियों फड़ के कोई सफ़र कराते हैं, सैर कराते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे कहानीकार भी साढ़े मौजूद ने जो बाकायदा एक एक जो लाइन होंगी है, एक फिकरा होंदा उहदे ते दाद लेंदे ने, जिवें असीं मुशायरे दे विच किसी भी अच्छे शेर ते दाद दिंदे आ। इस तरह के साढ़े च नौजवान मौजूद ने जिन्हों ने शायरी बहुत सोहनी की, कंपाइल बहुत सोहना किया मुख्तलिफ शायरां नूं कहानियां नूं, और बहुत सोहना बोलण वाले। मैं हुण गुजारिश करांगा इजाज़ साहब नूं कि आण और अपनी नवीं कहानी लिखी हुई सुणाण। इजाज़ साहब। कहानी का सरनामा है जी कि वेदन कहिए किस। एक तो आ छोटी बहू ज़रा टिके नहीं बैठन देंदी, कदे आ लिया दो कदे ओ बिंद कुछ ऐन नहीं है, कदे वो भी दिन सन मैनू किसी किस्म की कोई मासा फिक्र नहीं सी होंदी। सौखे दिन लंघते जाते सन। ऐ नित्ती टटर ये हर वेले बच्चियां ही अपने खसम सामने कोसदी रहो कि असीं तुहानूं खाण नूं नहीं देंदे, आ चंगा पैण नूं नहीं देंदे, आ फिर इंज वखरियां होण दीयां गल्लां क्यों करदे हो, कि असीं तुहाडे कुछ नहीं लगदे, साडा कोई हक नहीं तुहाडे ते। मेरा वस नहीं चलदा, नहीं तो मैं पटाक देनी उस वेले उहदे मूँह ते कह दियां हाँ तुसीं कुछ नहीं लगदे मेरे। क्यों करदा कोई अपने माता पिता नाल? अपना माँ प्यो होंदा है किंज विश जाती है, कदे आ लिया दो कदे ओ मेरी बारी ढिड च सूल पै जांदा, कुछ खाण या पीण नूं मंग लवां अगों भौंकना छो देंदी है। अजे हुणे तो खादा सी हुण फिर मंग रहे हो। तुहानूं पता भी है काम भी अजकल बंद पे ने सारे, बस खाना ही सौखा है, कमाउणा बहुत औखा। अपने पुत्त कोलों पुछ के वेखो की भाव विकदी है। खौरे क्यों मैनूं अक्सर तूं याद आ जांदी है। इस गल्ले तू बहुत सियाणी से बख्तावरे। तू कई बार मैनू आख्या भलिया लोका जिउंदी जाने कुछ भी बालों के नावे ना लवाई। ऐ तो हुड़ मत ने, रब जाने अगों नौहां किंज दियां मत्थे लगन। मैं ही भुलक्कड़ सां। मैं सोचिया वो कित्थे जवाक मेरे मगरों आपस में लड़ते मरते रहणगे, क्यों ना भसूड़ी मुका दियां। सो मैं कंडा ही कढ़ दिता। मैं आप तहसीलदार दे पेश हो के सारी भौएं भांडा पुत्रां दे नामे लवा आया। भागवान ने तू मैनू बहुत रोकिया, पर मैं अगे किसी दी सुनी है कदे? बस उत्थों ही साढ़े मंदे दिन शुरू होए। मैं तो सोचिया सी निक्के दा कारोबार वाह है, उंज भी उहदी घर वाली मेरी सकी भतीजी है। सोचिया कुछ होर नहीं तो अपना खून है, कुछ दीद लिहाज तो करूँ। पर इस चंदरी ने तो अति कर छड्डी। तैनूं चेते होना उदों अजे मेरा टीवी का ट्रीटमेंट चल रहा सी। मैं डॉक्टर तो वापसी ते बालों लिए आलू बुखारा ले आया। उस विचों 2 दाने तेरे लिए रख बैठा कि तू आउंदी है तो मैं तेनों अपने हत्थी खवा देना। उस वेले तू बोबी नूं चुप करा रही से। खौरे केड़ा भैड़ा वेला सी वो। इन्हें मैनू एक आलू बुखारे का दाना तेरे मूँह च पाउंदियां वेख लिया। ऐ ते इंज गजी जिवें किधरे बरसात के मौसम में बदल गजते हैं। ऐ की कर रहे हो? ऐस तो बच्चे की तासर लैणगे। चिट्टा झाटा कुछ तो शर्म करो। असी किहड़ा कोई भैड़ कर रहे सां। मैं पलो पली विचों विच झुरदा जा रहा सां। जे किधरे उस वेले धरती वेल देंदी तो मैं निगर जाना सी, ते मेरे नाल शायद तू ही। उस तो अगले दिन जदों मैं पिंकी नूं स्कूलों वापस लैके परतिया तो तू कॉरीडोर विच परोली फेर रही से। मेरा दिल पसीज के रह गया। ऐस तो पहला कि मैं कुछ आखदा ये खबरे किधरों आण धमकी। अज राणो नहीं आई। मैं ही आंटी होरां नूं आख्या तुसी बोबी मैनू फड़ा के जरा झाड़ पूंछ कर दिओ। इहदी आवाज़ हथौड़े की तरह अज भी मेरे दिमाग ते चोटा मारदी है। मैं तो सारी हयाती अपने घर में तैनूं राणियां वांगू रखिया है, सवाए रिन्हण पकाण दे कदे किसी शै नूं हत्थ नहीं सी लावण दिता। तो यह किंज दा कलैणा वक्त आ गया पई। राणो तो मुड़ के कदी ना आई, पर मेरे गुनाह की सज़ा तेरे हिस्से आ गई। तू हरनियां की तकलीफ विच होंदियां होइयां भी हमेश घर के काम कार विच रुझी रहिंदी। तू सवखते उठ के झाड़ू पूंजा ला के कुरान पढ़न बह जाती रही। मैं उठदा तो मैनू भी चाह पानी देवन दा आर करदी। कदे कदे जी करदा है पिंड चला जावां, पर फिर सोचदा उत्थे हुण कौन है मेरा, निरियां मिट्टी दियां ढेरियां।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਜਬੀ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਧਰੇ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਗ ਮਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਫੂੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਅਖੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਨੇ ਤੇ ਵਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ। ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਣਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੜੂ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿੱਸ ਪੈਣਾ, ਚੰਦਰਿਆ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਗਿੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ 27-28 ਵਰ੍ਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੇਜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਲਾਹੌਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 2-3 ਵਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਝਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਗਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਸੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਝਿਜਕਣ, ਉਹ ਪਤਿੰਦਰੋ ਮੇਰਾ ਵੇਲੜ ਗੈਸਟਡ ਅਫੀਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਟਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਘੜੀ ਲੇਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਸਮਝਿਓ ਬਗੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਾਦੀ ਦਾ ਆਖਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਰਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਖੂਬੀ ਅੱਬੂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗੀਠੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਭਾਈਏ ਦੀ ਮੂਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਘੜੀ ਪਲ ਬੈਠਾ, ਅਨਪਾਣੀ ਛੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਛਣਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਵਹੁਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦੁਬੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਝੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਜਨੌਰਾਂ ਲਈ ਨਿਕਸੁਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤਾਈਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਭੜਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੀ ਪੈਰੀ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ। ਭਾਬੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛੜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜੇ ਧੂਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਫਰੀਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੂਰਖਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਊ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਗਾਨੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਭਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਘਰ ਵੇਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ, ਨਿੱਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਂਝ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸਾਂ। ਨਿੱਤ ਦੀ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਪਾਰੋਂ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਨਾਦਾਂ 'ਚ ਪਲੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੰਮ ਪਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਖਬਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਬੂਹਾ ਵੇਖਿਓ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੜਕ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਪੁੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਫਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਭੂਏ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਲੋ ਜ਼ੋਰੀ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਨਚਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਖੀ ਮੌਜਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਬਗਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੂਮ ਛੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀਂ ਇਛਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਬਖਤਾਵਰੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੈਂ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੈਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ, ਤੂੰ ਚਾਈਂ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੈਂ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੈਂ। ਪਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕਣ। ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੜਚਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ 100 ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਠੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਚਾਅ ਕੀਤੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਸ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 4 ਛਿੱਲੜ ਘੱਲ ਦਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਓ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਹੋਈ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਖੱਟੂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਸੀ। ਖੌਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਐਣ ਬਿਨ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡੰਡੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਕੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿਕੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਧਰੇ। ਤਾਏ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਗੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਖਾਧੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਮਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਟਹਿਣ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਨਰੋਇਆ ਹੈ। ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪੇ ਗੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ, ਕਿੰਜ ਵਗਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਣਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਡ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਤਰੀਖਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਵਾਢਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਗਾਹਣ ਵੇਲੇ ਧੜੋਪਿਆਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪਾਰੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੁਵੈਤ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੌਤ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਐਡਾ ਮੌਕਲਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਖੇੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਖਰੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭੇਤੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਭਾਗਵੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਬਖਤਾਵਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ।